सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजमान शबीर जी अंग रंग चज की गल लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। बहुत भलेवा कि तुसी बहुत मान बख्श रहे हो और चज की गल दे विच जिहड़ा है तुसी मोह जिहड़ा है वो लै रहे हो। अज जिहड़ी असी गल करन जा रहे हैं वो बड़ी अहम है और कि जिहड़ा पंजाबी बोली जिहड़ी है इसका जिहड़ा वधा है इस दे विच की ऐसा किया जाए कि ये जिहड़ी बोली है वो वधे फुले। तो असी ये देखने कि जिहड़ी बोली है जिहड़ी जदों असी पढ़ाई लिखाई की बोली गल करने हाँ तो उहदे विच जिहड़ा ना सानू देण लई जिहड़ा है वो की कुछ है। तो पंजाबी बोली जिहड़ी है साडे इत्थे आम करके वो जिहड़ी है वो बेस करदी है आधार करदी है साडे अपना क्लासिकल लिटरेचर के उत्ते। यानी कि पंजाबी कोल शेरी शक्ल दे विच ते बहुत खजाना है, इन्ना खजाना है कि वो मुकदा नहीं है और माणयोग खजाना है। और साडी जिहड़ी बोली है हुण तक जिहड़ी खड़ी रही है खलोती रही है और किसी भी झक्खड़ अगे नहीं डोली। तो उसका जिहड़ा वड्डा कारण है वो है कि साडे कोल एक जिहड़ा है शेर की शक्ल दे विच ऐसा खजाना है जिहड़ा कि ना मुक्कण वाला है और हर दौर दे विच जिहड़ा ना वो चलन वाला है। और हर दौर दे विच जिहड़ा है वो उसकी मंग के मुताबिक शायरी जिहड़ी है वो पैदा भी हुंदी रहिंदी है और निसरदी रहिंदी है, अगे वधदी रहिंदी है, फलदी फुलदी रहिंदी है। लेकिन बोली नूं वधाउण लई जिस चीज़ की ज़्यादा लोड़ हुंदी है वो हुंदी है नसर। सो नसर का मतलब यह होंदा है कि इस दे विच तुसीं कहानी लिखो, इसका मतलब होंदा कि इस दे विच तुसीं नावल लिखो, इस दे विच तुसीं अफसाने लिखो, इस दे विच तुसीं मजमून लिखो, इस दे विच तुसीं कॉलम लिखो, इस दे विच अखबार छपन, इस दे विच कंप्यूटर जिहड़ियां साइंस के जिहड़े मज़ामीन ने उचेच करके जिहड़ा है अज दे जिहड़ा युग है अज दे युग जिहड़ा है ये साइंस का युग है। सो असी जदों पढ़ाई लिखाई की गल करने तो असी साइंस की गल करने तो हुण असी अपने बाल नूं जो पंजाबी पढ़ानी है तो असी उसनूं की पढ़ाना है। सो असी उसनूं हुण कहानियां तो नहीं ना पढ़ानियां जिहड़ियां ने असी उन्होंने जिहड़ा ना अज दा जिहड़ा युग है उहदे हाण दा करना है, अज दीयां लोड़ां दे मुताबिक जिहड़ा है उसकी शख्सियत नूं बनाना है। तो अज जिहड़ा दौर है वो साइंस ते टैक्नोलॉजी का दौर है। सो पंजाबी बोली नूं इस वेले जिहड़ी सब तो ज़्यादा लोड़ है वो है कि अजिहियां किताबां जिहड़ियां ने वो लिखियां जान, छापियां जान जिहड़ियां कि साइंस ते कंप्यूटर टैक्नोलॉजी ते जिहड़ा ना वो आधारित होण। क्योंकि सवाल जिहड़ा है वो बोली की तरक्की का है। बोली जिहड़ी है पंजाबी बोली वो मरी तो कोई नहीं, वो जिउंदी है और खड़ी है। लेकिन सवाल इसकी तरक्की का है, इसकी बढ़ोतरी का है और ये वध तां ही सकती है कि जे ये साइंस की बोली जिहड़ी है अज दी जिहड़ियां लोड़ां ने उसकी जिहड़ी बोली है वो बने। सो जिस वेले ये साइंस की बोली बनेगी, जिस वेले कंप्यूटर की बोली बनेगी, टैक्नोलॉजी की बोली बनेगी तो फिर ये मैशत की बोली बनेगी। तो जिस वेले मैशत की बोली बनेगी तो फिर ये जिहड़ी है ना ये अंदर जिहड़ी ना तरक्की होएगी। सो जदों किसी मुल्क की तरक्की लई उसकी मैशत का जिहड़ा है बेहतर होना जरूरी है और मैशत जिहड़ी है वो साइंस और कंप्यूटर टैक्नोलॉजी के बगैर जिहड़ा है वो बेहतर नहीं हो सकती। इवें ही जिहड़ा है बोली का मामला है। बोली भी मैदान दे विच जिहड़ा है वो मान दे नाल तां ही खड़ी हो सकती है जे वो जिहड़े अज दीयां जिहड़ियां लोड़ां ने साइंस कंप्यूटर टैक्नोलॉजी उस दियां मंगां नूं पूरा करदी होवे, उस दे विच जिहड़ी है ना उसकी वरतों जिहड़ी है ना वो हुंदी होवे। तो पंजाबी बोली जिहड़ी है इहदे अंदर इन्नी सकत है, ये इन्नी योग है कि ये साइंस कंप्यूटर ते टैक्नोलॉजी दे विच गल कर सकती है, उसनूं बयान कर सकती है। और जिहड़ी बोली अज असीं स्कूलों दे विच पढ़ा रहे हैं उसदे अंदर ये योग्यता नहीं है। ये आजमा के तुसीं देख लिया है पिछले कई सालों तो। लेकिन तुसीं पंजाबी दे विच अगर साइंस नूं पढ़ाओ, कंप्यूटर नूं पढ़ाओ, टैक्नोलॉजी नूं पढ़ाओ तो पंजाबी बोली दे अंदर ये योग्यता है कि वो इस दे नाल नजिठ सकती है और इहदियां मंगां ते जिहड़ा है वो पूरा उतर सकती है। लोड़ सिर्फ जिहड़ा है वो ध्यान देण दी है। सो ये जिहड़ा ध्यान है ये तो कमर्शल लोगों ने तो नहीं देना। कमर्शल लोग तो जिहड़ी चीज़ चलदी होवे उस दे विच जिहड़ा आके लत्त जिहड़ा है वो लाउंदे ने। चीज़ां पैदा करन दे विच उन्हां दा जिहड़ा है ना कोई किरदार नहीं हुंदा। ये जिहड़ा किरदार हुंदा है ये हुंदा है समाजी वर्करां दा।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛਾਪਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੋਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬੱਕੜਵਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਬੱਲਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਤਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਠੋਕਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣੂ ਨੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ, ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਪ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੋਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓਗੇ
ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।